کراچی میں اربن فلڈنگ کی تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا۔ پورا شہر بدستور پانی کے نرغے میں، انڈر پاسز، اہم شاہراہیں، پوش علاقے اور گوٹ شدید متاثر۔ کئی علاقوں سے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی، شہر بے بسی کی تصویر بن گئے۔ خواتین اور بچوں سمیت 18 افراد جاں بحق، ملیر کے 2 سب ڈویژنز آفت زدہ قرار۔ کراچی میں ریکارڈ بارشوں سے معمولات زندگی متاثر، مواصلات کا نظام تباہ، موبائل فون سگنل بھی متاثر۔ کئی علاقوں کے بجلی 24 گھنٹوں سے غائب، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، سڑکوں پر ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات خالد ملک کا کہنا ہے بارش نے 53 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ 1967 میں لاسٹ 24 آور میں جو رین ریکارڈ ہوئی تھی وہ 211 تھی۔ اس حساب سے یہ پچھلا ریکارڈ ہمارا بیٹ ہوا ہے۔ آنے والے جو ٹائم ہے، اس ٹائم جو سسٹم موجود تھا وہ کافی حد تک ڈیسیپیٹ ہو چکا ہے، لیکن ابھی آج شام کو اور رات تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ لائٹ ٹو ماڈریٹ رین کراچی کے کچھ حصوں میں ہو، جو پورے کراچی میں نہیں ہوگی۔ اس سال اگست کے مہینے میں کراچی میں سب سے زیادہ 604 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہو چکی ہے۔ پورے شہر میں ایسی بارش کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ہمیں اپنی گاڑی ابینڈن کرنی پڑی کہ وہ گاڑی بالکل پانی میں ڈوب گئی تھی۔ پورے سندھ میں 80، 47 کراچی جن کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اگست میں کراچی میں 604 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ مراد علی شاہ نے کہا کراچی میں ایسی بارش کبھی نہیں ہوئی، وفاق مدد کرے، پانی میں میری اپنی گاڑی رک گئی۔ سندھ میں 80، کراچی میں 47 ہلاکتیں ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، مراد علی شاہ سے بلاول کا رابطہ، امدادی کام تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی کراچی میں ریلیف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت، بولے ریسکیو اور ریلیف آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ اور چیئرمین NDMA سے رابطے میں ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس، کراچی میں وفاق کے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ کراچی میں موسلادھار بارشوں سے تمام علاقے متاثر، پاک فوج نے انتظامیہ سے مل کر 32 طبی کیمپ قائم کر دیے۔ سرجانی ٹاؤن، قیوم آباد اور سعدی ٹاؤن میں آرمی کے 3 موبائل اسپتال موجود۔ کراچی کے 9 علاقوں سے نکاسی آب کا کام مکمل، 56 امدادی کیمپ شہریوں کی مدد کے لیے مصروف۔ ایسٹ لندن میں انٹرنیشنل لائرز کلب UK کے زیر اہتمام لائرز پروٹیکشن بل کے حوالے سے کانفرنس صدارت ایڈیشنل پروزیکیوٹر جنرل پنجاب سید واجد علی شاہ گیلانی نے کی۔ مقامی وکلاء، سولیسٹرز اور بیرسٹرز کی جانب سے پاکستان میں وکلاء تحفظ بل کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ کراچی میں بارشوں سے تباہی اور جانی اور مالی نقصانات پر پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کا سخت رد عمل۔ PTI رہنما عاطف چودھری کی لندن میں دھواں دار پریس کانفرنس، MKM اور پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید، کراچی کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ کورونا کے دوران ٹرانسپورٹ میں رش کے حوالے سے شہریوں کو آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے آن لائن پلیٹ فارم تشکیل دینے کا اعلان کر دیا۔ ملازمت کی جگہیں بھی کورونا سے محفوظ بنائی جائیں گی۔ بارسلونا کے علاقے بارسلونیتا میں آتش زدگی کے واقعے میں جاں بحق پاکستانیوں کی میتیں پاکستان روانہ کر دی گئیں۔ مرحومین کی نماز جنازہ میں پاکستانی قونصل جنرل سمیت کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک، لواحقین سے اظہار تعزیت۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں قومی وطن پارٹی کی تقریب، کورونا کے دوران فلاحی سرگرمیوں میں پیش کارکنوں کی خدمات پر اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ پاک سعودی تعلقات مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں، مقررین کا خطاب۔
आर्मी चीफ का आर्मी वेलफेयर फंड से हॉकी फेडरेशन के लिए 5 करोड़ का ऐलान। जनरल कमर जावेद बाजवा से सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मुलाकात, मयार की बहाली पर ब्रीफिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद सफ्तर अली और मैं हूं राफ़े आवान। बुलेटिन में मौजूद है साथ ही एंकर सैयदा इक़रा बुखारी भी। बुलेटिन की जाने बढ़ेंगे और आपको सबसे पहले बताएंगे कि कराची वाले बारिश से निकले, अंधेरे में डूबे। सुरजानी टाउन, यूसुफ गोट समेत कई इलाकों में पानी ताहाल मौजूद। लियाकताबाद, गुलिस्तान जौहर, लियारी, मलीर, नॉर्थ कराची समेत कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली ताहाल जारी है। कहीं मोबाइल सर्विस गायब है, कहीं इंटरनेट सर्विस का तात्तुल है। कराची वाले बारिश से निकल चुके लेकिन अंधेरे में ताहाल डूबे हुए हैं। सुरजानी टाउन, यूसुफ गोट समेत कई इलाकों में पानी ताहाल मौजूद है। लियाकताबाद, गुलिस्तान जौहर, लियारी, मलीर, नॉर्थ कराची समेत कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। लेकिन दूसरी जानिब कहीं मोबाइल सर्विस गायब है और कहीं इंटरनेट सर्विस का तात्तुल भी ताहाल जारी है। कराची वालों को बारिश की वजह से मुश्किलात का सामना था, लेकिन दीगर मुश्किलात हैं कि उनका दामन नहीं छोड़ रही। मॉनसून की तबाहकारियां, इंतजामी गफलत ने कायद के शहर को तहबाला कर दिया। बारिश के पानी ने कई सड़कों का नामो निशान तक मिटा दिया। बड़े बड़े गढ़ों ने सूरत हाल मजीद अबतर कर दी है। ताहाल कई इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं जहां से निकासी शुरू ही नहीं की जा सकी। हुकूमत सिंध ने मलीर के 2 सब डिविजन्स को आफत ज़दा करार दे दिया। मॉनसून का छठा स्पेल, जगह जगह तबाही के आसार। इंतजामी गफलत ने कायद के शहर का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। रवा मौसम बरसात में कराची वालों ने वो मनाजिर देखे जो आज से पहले कभी न देखे थे। गाड़ियां, कंटेनर्स बारिश के पानी में तैरते और मोटरसाइकिल्स डूबती नजर आईं। लियाकताबाद, सुरजानी टाउन, औरंगी, यूसुफ गोट, नागन चुरंगी, मलीर में सड़कों पर अब भी बरसाती पानी मौजूद। केपीटी इंटरचेंज और ड्रिग रोड अंडरपासेस से भी निकासी न हो सकी। करंगी कॉजवे की सूरत हाल भी जूं की तूं है। कराची वाले शिकवा करते हैं कि हुकूमत मदद को क्यों नहीं आ रही। रोज का यही काम है, जब भी बारिश होती है पानी निकलता नहीं है। कितने कितने दिनों से खड़ा रहता है यहाँ। हुकूमत तो कोई काम नहीं करी है, कराची में कोई काम नहीं करी। अगर यहाँ पर कुछ करा हुआ होता उन्होंने तो ये इतनी गंदगी नजर आती, इतना पानी भरा हुआ होता। लोगों के घरों में जाओ आप, पानी देखो इतना है कि लोग परेशान हैं। शार फैसल और शाहराह पाकिस्तान पर जगह जगह पानी जमा। यूनिवर्सिटी रोड, एम.ए. जिन्ना रोड, आई चंद्रीगढ़ रोड पर भी सफाई न हो सकी। नागन चुरंगी, केडीए चुरंगी और जौहर चुरंगी आज भी ज़ेरे आब हैं। महमूद आबाद की गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची में रिलीफ ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत कर दी। कहते हैं वो खुद रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। गवर्नर सिंध और चेयरमैन NDMA से राब्ते में हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास में कराची में वफाक के तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आइंदा हफ्ते कराची का दौरा भी मुतवक्के। कराची के मसाइल कैसे हल होंगे, जामे प्लान की तैयारियां, तमाम बड़ों ने सर जोड़ लिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम बैठक में कराची में हालिया बारिशों पर इजहार तशवीश, रिलीफ के कामों को तेज करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सूबा सिंध और खुसूसन कराची के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। शहर में सिवरेज, निकासी आब और पीने के साफ पानी की फराहमी से मुतल्लिक तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से जामे प्लान तैयार कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत कराची के तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए अपना किरदार अदा करेगी। वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक गवर्नर सिंध ने वजीर आजम को कराची की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी। वजीर आजम ने कहा कि कराची पाकिस्तान का अहम तरीन शहर है। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। दूसरी तरफ NCOC के इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शरीक वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। वजीर आजम इमरान खान आइंदा हफ्ते कराची के दौरे पर भी जा सकते हैं, जहां वो न सिर्फ तरक्याती मंसूबों पर जायजा इजलास में शिरकत करेंगे बल्कि वजीर आला सिंध से भी मुलाकात मुतवक्के है। वजीर आजम ने अपने ट्वीट में कहा है कि कराची के आवाम को दरपेश मसाइल के मुस्तकिल हल के मंसूबों का ऐलान करेंगे। बहरानी हालत में अहले कराची को किसी सूरत तन्हा नहीं छोड़ेंगे।
انٹرنیشنل لائرز کلب UK کے زیر اہتمام ایسٹ لندن میں لائرز پروٹیکشن بل کے حوالے سے کانفرنس منعقد ہوئی، جس کی صدارت پاکستان سے آئے ایڈیشنل پروزیکیوٹر جنرل پنجاب سید واجد علی شاہ گیلانی نے کی۔ کانفرنس میں شریک مقامی وکلاء، سولیسٹرز اور بیرسٹرز نے وکلاء تحفظ بل کی بھرپور حمایت کی ہے۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں وکلاء کے اوپر ہونے والے مظالم اور ان کی روک تھام کے حوالے سے لائرز پروٹیکشن بل کے سلسلے میں ایک کانفرنس کا اہتمام انٹرنیشنل لائرز کلب UK کی جانب سے ایسٹ لندن میں کیا گیا۔ کانفرنس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان میں وکلاء پر ہونے والے تشدد کی روک تھام کے لیے کوئی متفقہ حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ کانفرنس کے مہمان خصوصی پاکستان سے آئے ہوئے سید واجد علی گیلانی ایڈیشنل پروزیکیوٹر جنرل پنجاب تھے۔ کانفرنس کے شرکاء نے وکلاء پر تشدد کی پرزور مذمت کی اور بار کونسلز کے نمائندگان اور ارباب اختیار سے پرزور مطالبہ کیا کہ جسٹس سسٹم اور انصاف کے حصول کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگانے والے وکلاء کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ مقررین کا کہنا تھا وکلاء عوام الناس کو انصاف کی فراہمی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے لائر پروٹیکشن ایکٹ کی پارلیمنٹ سے جلد از جلد منظور کیا جائے۔ کانفرنس کے مہمان خصوصی ایڈیشنل جنرل سید واجد علی شاہ گیلانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وکلاء آج اپنے آپ کو پورے پاکستان میں غیر محفوظ سمجھتے ہیں، اس لیے تمام بارز کونسلز نے متفقہ طور پر ایک لائر پروٹیکشن بل تیار کیا ہے، جس کو جلد قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس کروا لیا جائے گا۔ اسلام آباد بار کونسل، بلوچستان بار کونسل، KPK بار کونسل اور پنجاب بار کونسل نے مل کر ایک جو بل ہے وہ لائرز پروٹیکشن کے حوالے سے وہ تیار کیا ہے، جس کی اپروول جو ہے وہ پاکستان بار کونسل نے دی اور وہ اب جو ہے وہ قومی اسمبلی کے میں جلد از جلد جو ہے نا وہ پیش کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ لائرز پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے نا وہ قومی اسمبلی سے بھی ہو جائے گا اور سینٹ سے بھی ہو جائے گا۔ انٹرنیشنل لائرز کلب UK چیئرمین افضال چودھری نے کہا کہ آج کی اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں وکلاء کے اوپر ہونے والے مظالم بند کرنے کے سلسلے میں مؤثر آواز اٹھائی جائے۔ آج ICL UK انٹرنیشنل لائر کلب نے جو ایک نشست کا اہتمام کیا گیا ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے ساتھ، تاکہ ہم جو ایشوز ہیں پاکستان میں اسپیشلی وکلاء کی کڈنیپنگ، ایکسٹارشن اور ان کے جو اس کو پروٹیسٹ اپنا لانچ کرنے کے لیے، کیونکہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ریپرزینٹ دا گورنمنٹ ان دا ہائی کورٹ اور فرسٹ کانٹیکٹنگ پرسن ہے جس کے ساتھ ہم اپنی ایک نشست کا اہتمام کریں تاکہ ہم اپنے جو خدشات ہیں ان کا اظہار اور ان کو جو گورنمنٹ احباب اختیار تک پہنچایا جا سکے۔ انٹرنیشنل لائرز کلب UK کے سابق چیئرمین خالد انجم اور دیگر شرکاء نے کہا کہ پاکستان میں وکلاء کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں عدالتی نظام ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی، پاکستان میں جو ریسنٹلی وکلاء کمیونٹی کے ساتھ جو ہیں وہ تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں، ہم ان کی بھرپور کنڈیم کرتے ہیں، اور آج کے اس ایونٹ میں جو پاکستان سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سپریم کورٹ یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ہم اپنے تحفظات ان تک بیان کریں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے مطالبات جو ہے وہ حکومت پاکستان تک پہنچائے جائیں۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ ILC UK ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کو ہم اپنا یہاں سے پروٹیسٹ لانچ کروائیں کہ پاکستان میں اسپیشلی پنجاب پروونس میں کافی وکیلوں کو کا مرڈر ہوا ہے کہ اور ان کو کڈنیپ وغیرہ کے ایشوز چل رہے ہیں، تو وہ کوئی ایسا گورنمنٹ آف پنجاب کو کوئی اس پروٹیسٹ ہمارا لانچ کروائیں اور وکیلوں کی پروٹیکشن کے لیے کچھ نہ کچھ انتظامات کروائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلاء پروٹیکشن کے سلسلے میں پاکستان میں ریسنٹلی جتنے بھی انسیڈنٹ ہوئے ہیں ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، اور پنجاب بار کونسل پاکستان سپریم کورٹ آف بار کونسل سے اپیل کرتے ہیں کہ وکلاء برادری کے لیے، وکلاء کے لیے کوئی ایسی لیجسلیشن کی جائے جن کا کوئی مرڈر ہو، کا کوئی ایسا سانحہ ہو جائے، کیونکہ پاکستان میں کوئی ایسا ابھی تک بہبود فنڈ کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ وکلاء کے مرڈر کے بعد ان کی فیملی کے کس طریقے سے لک آفٹر کی جائے۔ کی گیدرنگ کا مقصد انٹرنیشنل لائرز کلب کا جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں حالیہ دنوں میں جو وکلاء پہ اٹیک ہو رہے ہیں اور جو وائلیشن ہو رہی ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ ہے کہ جو ہے نا ہم ہر صورت یہاں جو ہے وکلاء اس کو ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں کہ وکلاء کی پروٹیکشن کے لیے پنجاب بار کونسل، پاکستان بار کونسل اور دوسرے لا انفورسمنٹ ادارے جو ہیں وہ بالکل کام کریں اور وکلاء کو پروٹیکشن پرووائڈ کیا جائے۔ کانفرنس کے آخر میں چیئرمین انٹرنیشنل کلب UK افضال چودھری نے مہمان خصوصی سید واجد علی گیلانی کو کلب کی طرف سے خصوصی شیلڈ پیش کی۔ کانفرنس میں چودھری رضوان سلہریہ، معظم علی سندھو، رانا وسیم شفیع، جنرل سیکرٹری عمران پاناوالا، سینئر وائس چیئرمین شہزاد احمد، وائس چیئرمین حافظ عبدالغنی، دانیال شکیل فنانس، سید ابرار حسین، سینئر سولسٹر اور ممبر ایگزیکٹو کمیٹی انجم شہزاد اور دیگر نے خاص طور پر شرکت کی۔
कराची में बारिशों से अवाम के जानी और माली नुकसानात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के रहनुमा आतिफ चौधरी ने कहा है कि कराची में पानी की निकासी न होने की जिम्मेदार MQM की लोकल हुकूमत और पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। कराची में बारिशों से पैदा सूरत हाल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के रहनुमा आतिफ चौधरी, ख्वाजा इफ्तिखार और दीगर ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत और अपोजिशन से मुतालबा किया कि इस मामले पर सियासत से गुरेज किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए PTI बरतानिया के रहनुमा आतिफ चौधरी का कहना था कि कराची की अवाम शदीद बारिशों की वजह से मुश्किल में है, इस पर सियासत मुनासिब नहीं और इस मामले पर सियासत न की जाए। शुरका ने इमदादी सरगर्मियों पर रफाई इदारों के साथ साथ अफवाज पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ की। देखिए, इस वक्त वैसे तो पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक तो बारिशें ज़्यादा हुई हैं, नो डाउट, उस सब ने मिलकर कोशिश करनी चाहिए। खान साहब ने इस सिंध गवर्नमेंट से क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा, उन्होंने जो तैयारी करनी चाहिए थी बिल्कुल तैयारी नहीं वो कर सके। आज गवर्नर सिंध को, इमरान इस्माइल को, PM साहब ने कहा है कि वो खुद देखें इसको। उसके बाद जो आर्मी की ऑलरेडी हम खिदमात ले रहे हैं, जो नाले साफ किए जा रहे हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो सिंध गवर्नमेंट ने उनको, ये हर साल होता है, इसमें इस वक्त थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, लेकिन वो कभी भी तैयार नहीं रहे हैं। तो सिंध गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस तो बिल्कुल सामने आई है, लेकिन इस वक्त मिनहासुल कौम हम सब लोगों ने मिलकर काम करना है और कराची को बचाने की कोशिश करनी है। जो हालिया बारिशें हो रही हैं, चूँकि ये अनप्रेसिडेंटेड हैं, जब भी कहीं एक कैलकुलेटेड डोज से ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है। मैं इसमें किसी को भी ज़िम्मेदार नहीं ठहराऊँगा, क्योंकि अगर यहाँ लंदन में भी किसी वक्त बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ का सिस्टम कोप नहीं कर सकता। आपने देखा होगा यहाँ भी फ्लड्स आ जाते हैं। तो अगर बारिश जो एक कैलकुलेशन होती है उससे बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये एक नॉर्मल बात है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई हुकूमत इसके लिए ज़िम्मेदार है, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्री में। शुरुका का कहना था कि ये वक्त इल्ज़ाम तराशी का नहीं बल्कि दुरुस्त फैसले करने का है, ताकि मुस्तकबिल में ऐसी आफात से अवाम का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। बरतानिया की मईशत कोरोना वायरस के बायस बुरी तरह मुतासर हुई है। बरतानवी हुकूमत मईशत की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। तफसीलात अदील डैनियल की इस रिपोर्ट में। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि हुकूमत जल्द एक तहरीक का आगाज करने जा रही है, जिसके तहत अवाम को यकीन दहानी करवाई जाएगी कि इनकी मुलाजमत के मुकामात कोरोना वायरस से महफूज हैं और अब वो बिना किसी खौफ के मुलाजमत का आगाज कर सकते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तश्कील दिया जाएगा जिसके जरिए अवाम को भीड़ वाली बसेस और रेलगाड़ियों के मुतालिक मालूमात फराहम की जाएंगी। दूसरी जानिब वज़ीर ट्रांसपोर्ट का भी कहना है कि हुकूमत अवाम को आगाही फराहम करेगी ताकि मुलाजमत की जगह जहां कोरोना वायरस का खतरा नहीं वहां वर्कर्स काम का आगाज कर दें ताकि मईशत की बहाली मुमकिन हो सके। सेंटर ऑफ सिटीज की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक बरतानिया के शहरों में सिर्फ 17% मुलाजमीन काम पर वापस लौटे हैं। यहाँ बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बार्सिलोना के इलाके बार्सिलोनेता में आतिशज़दगी की अंदोनाक सानहे में जाँ बहक होने वाले 3 पाकिस्तानी नौजवान की नमाज जनाजा अदा करके मैयतें पाकिस्तान रवाना कर दी गई हैं, जहां उनके फैमिली मेंबर सिसकियों और आहों के साथ अपने प्यारों का आखिरी दीदार करने के मुंतज़िर हैं। अफसोसनाक सानहे पर पाकिस्तानी कम्युनिटी उदास है। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। सानिया बार्सिलोनेता में 3 पाकिस्तानी नौजवानों अबू सुफियान, मजहर सलीम और मोहम्मद नवाज खान की नमाज जनाजा 14 रोज के बाद बार्सिलोना में अदा कर दी गई। आग से जिस्म झुलस जाने के बायस इन नौजवानों की शनाख्त में मुश्किलात दरपेश थीं। नमाज जनाजा में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी, हेड ऑफ चांसलरी सफारतखाना पाकिस्तान मैड्रिड चौधरी दानिश महमूद, कम्यूनिटी की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात, सिविल सोसाइटी के अफराद और शहीद होने वालों के वरसा ने शिरकत की। दानिश महमूद का कहना था कि ये वो लम्हा है जब मैं इत्मीनान से कह सकता हूं कि हमने अपनी पूरी कोशिश की ताकि उनकी फैमिली और वरसा का दर्द बांट सकें। इस अंदोनाक साने के बाद मरने वालों की फैमिली शदीद कर्ब में मुब्तला थी। अब ये जस्ते खाकी पाकिस्तान लाहौर के लिए रवाना कर दिए गए हैं ताकि उन्हें अपने प्यारों के पास वतन की मट्टी में दफन किया जा सके। 14 तारीख की सुबह ये जो एक दुख भरी दास्तान यहाँ रकम हुई, जिसमें एक अंदोनाक आग के वाक़े में हमारे प्यारे पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो बैठे और कुछ अफराद ज़ख्मी भी हुए। उसके लिए ये फैमिली जो कि यहाँ मौजूद थी और इनके वरसा जो पाकिस्तान में मौजूद थे, वो सारे एक शदीद कर्ब की कैफियत में थे। तो आज हम उनका जनाजा करवा के इस काबिल हो चुके हैं कि उनको पाकिस्तान भिजवा सकें।
تو یہ وہ لمحہ ہے جب میں اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی تاکہ اس فیملی اور ان کے ورثاء جو پاکستان میں موجود ہیں ان کی تکلیف بانٹ سکیں، ان کا درد بانٹ سکیں اور ان کی جتنی ہو سکے کوشش کر سکیں، اور آج ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں اور ان میتوں کو ہم پاکستان بھجوا چکے ہیں۔ تو یہ میتیں کل کی فلائٹ پہ یہاں سے، کیونکہ یہاں کے قانون کے مطابق 24 گھنٹے پہلے میتیں ایئرپورٹ بھجوانی ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ میتیں پاکستان روانہ ہوں گی، اور مجھے امید ہے کہ اپنے وطن، اپنے پیاروں کے ساتھ جب ان کے پاس یہ میتیں پہنچیں گی تو ان کے دکھ، درد اور تکلیف میں کسی حد تک تھوڑی کمی آئے گی۔ قونصل جنرل آف پاکستان علی عمران چودھری نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا شکریہ ادا کیا جو چین بیجنگ سے رابطے میں رہے تاکہ شہید ہونے والوں کی جسد خاکی جلد پاکستان روانہ کی جا سکیں، اور ہم ریکارڈ ٹائم میں یہ میتیں پاکستان روانہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کمیونٹی سے اپیل کی کہ وہ اس ماحول میں نہ رہیں جن سے حادثات کا خدشہ ہو اور احتیاط کریں۔ انہوں نے اسپینش اداروں اور نادرا کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا۔ قونصل جنرل آف پاکستان نے بتایا کہ یہ جسد خاکی پاکستان بھجوانے کے تمام تر اخراجات قونصل خانہ ادا کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے اور پاکستانی ایمبیسی اور کونسلیٹ نے جس کی لیڈرشپ فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کے پاس ہے، جو چائنا سے ہمارے ساتھ ان ٹچ تھے، بیجنگ سے، کہ جلدی ہم جسد خاکی بھجوائیں، وہاں مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیٹے رو رہے ہیں۔ مجھے اس سارے غم میں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہماری ایمبیسڈر قیام اکبر، دانش، ہماری ایفرٹ سے ریکارڈ ٹائم میں کبھی اسپین سے اس سے زیادہ جلدی میڈیکو لیگل کیس جس میں جسم جل گئے ہوں، جن کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو، آج تک اس ٹائم میں نہیں گیا، بلکہ اس سے ڈبل ٹرپل ٹائم میں بھی نہیں گیا۔ نماز جنازہ کے بعد مرنے والوں کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے دعائیں مانگی گئیں، جبکہ کمیونٹی ممبران نے مرنے والوں کے ورثاء سے تعزیت کی۔ انشاءاللہ یہ جو بہت ہی بڑا ایک سانحہ تھا جس میں ہمارے 3 بھائی شہید ہوئے ہیں، جن کا آج نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے 1-2 دن کے اندر یہ اپنے وطن واپس روانہ ہو جائیں گی۔ یہ انشاءاللہ 1-2 گھنٹے تک فائنل ہو جائے گا کہ آج جائیں گی یا یہ سمار کے بعد جائیں گی، لیکن میری پوری کوشش ہے، اس کی وجہ سے ابھی جنازہ جلدی کروایا تاکہ یہ آج ایئرپورٹ پہ چلی جائیں۔ تو یہ بہت ہی بڑا سانحہ ہے۔ میں آپ کی وساطت سے تمام پاکستانی کمیونٹی کو چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی انشورنس کروائیں، اور ہمارے اداروں کا بہت تعاون رہا ہے، خاص کر کے میں دانش صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سی جی صاحب نے بھی کافی بیمار تھے، اگر وہ ٹھیک ہوتے تو شاید ایسے معاملات نہ بنتے، اور امبیسڈر صاحب کا اور گورنمنٹ آف پاکستان کا میں بہت ممنون اور مشکور ہوں۔ آئندہ 2 روز میں یہ جسد خاکی ترکش ایئر لائن کے ذریعے پاکستان لاہور پہنچ جائیں گے، جہاں ان کے فیملی کے افراد سسکیوں اور آہوں کے ساتھ ان کے منتظر ہیں۔ کیمرامین بابر چودھری کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں قومی وطن پارٹی کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں فلاحی سرگرمیوں میں پیش کارکنان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ پاک سعودی تعلقات مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں جو کبھی زوال پذیر نہیں ہو سکتے۔ عمیر علی کی رپورٹ دیکھیے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں منعقد ہونے والی قومی وطن پارٹی کی تقریب میں مقررین پاک سعودی تعلقات لاک ڈاؤن میں اوورسیز پاکستانیوں کی فلاحی سرگرمیوں اور حکومت پاکستان کی جانب سے ملنے والے تعاون پر اظہار خیال کیا۔ قریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب اقوام عالم کے اہم ترین ممالک ہیں۔ سعودی عرب میں لاکھوں پاکستانی حرمین شریفین کی بدولت اس سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں، جبکہ یہاں پر وہ سعودی عرب کی تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی خدمت میں بھی اپنا کردار نبھا رہے ہیں۔ قومی وطن پارٹی سعودی عرب کے مرکزی صدر اقبال ودود نے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن اور کرفیو کے دوران پختون کمیونٹی نے لوگوں کی بلا تفریق خدمت کر کے مثالی کردار نبھایا۔ اقبال ودود کا کہنا تھا کہ وہ پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ کے نظریے کے مطابق خدمت کی سیاست کو فروغ دیتے رہیں گے۔ مقررین نے مزید کہا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے سعودی عرب سمیت دیگر ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کی بروقت مدد فراہم نہ کیے جانے پر انہیں افسوس ہے۔ پاکستانی حکومت کے بروقت اقدامات نہ اٹھانے پر مقررین نے پی ٹی آئی حکومت کو تنقید کا نشانہ
निशाना भी बनाया। मुकर्रीन का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान बैरून मुमालिक बेरोजगार होने वाले पाकिस्तानियों की मुलाजमत या रोजगार का बंदोबस्त करे जो इस वक्त मुश्किलात में फंस चुके हैं। तकरीब से सुल्तान जेब, नादिर खान, जलाल खान, अब्दुल सत्तार खान, जवेद खान, औरंगजेब खान और दीगर शख्सियात ने भी खिताब किया। आखिर में पख्तून कमेटी की जानब से समाजी और फलाही खिदमात सर अंजाम देने वालों को एजाजी शील्ड से भी नवाजा गया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। यहाँ बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। स्कॉटलैंड के शहर एडनबरा में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एडनबरा की जानिब से पाकिस्तान के यौम आज़ादी की मुनासबत से पुरवक्कार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाके की सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान की सालगिरह का केक भी काटा गया। मज़ीद जानते हैं चौधरी खालिद परवेज़ की इस रिपोर्ट में। स्कॉटलैंड के शहर एडनबरा में तहरीक इंसाफ एडनबरा के सदर चौधरी निसार की तरफ से जश्न आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें एडनबरा की सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तहरीक इंसाफ स्कॉटलैंड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चौधरी जाहिद इकबाल तकरीब के मेहमान खसूसी थे। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी जाहिद इकबाल का कहना था कि तमाम सियासी जमातों को ज़ाती मफादात से निकल कर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। सियासत की बजाय वतन अजीज की तामीर और तरक्की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। इस मौके पर हाज़रीन का कहना था, पाकिस्तान की आज़ादी को हासिल करने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। इन कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाए और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत की जाए। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शुरा ने जश्न आज़ादी की मुनासबत से इस इवेंट में कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। मैं PTI ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड की तरफ से और अपनी टीम की तरफ से सबको जश्न आज़ादी मुबारक विश करता हूँ, और हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए ताकि हम पाकिस्तान का नाम और मज़ीद रोशन कर सकें। और इस खुशी के मौके पर हमें अपने कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं भूलना चाहिए कि वो किस अजियत से गुज़र रहे हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, सही आज़ादी की कदर उन लोगों से पूछिए। आज हम सबको मिलकर उनके लिए दुआगो होना चाहिए। PTI एडनबरा की तरफ से दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानियों को दिल की इंतहा गहराइयों से जश्न आज़ादी और 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एडनबरा की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमने लाखों जानें कुर्बान की थी और हमें इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए। आज़ादी की कदर अगर देखनी हो तो कश्मीर में लोगों से पूछें, फ़लस्तीन में पूछें कि वो आज़ादी हासिल करने के लिए किस तरह अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। सारी कौम को आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ कि आज हमारा मुल्क बहुत कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ था इसी दिन को, लेकिन अल्लाह ताला अब इस मुल्क को इसी तरह कामयाब और कामरान रखे। Everyone here in the UK to Pakistan, Kashmir and wide afar. We've come through very difficult times with COVID-19, but it's to remember all the people that are suffering during these hard and difficult times. अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम मुसलमानों को पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के मौका पर PTI एडनबरा की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और इस वक्त हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमान भी इसी तरह से कोई दिन आएँ और वो भी अपनी आज़ादी मनाएं। मैं अपनी तरफ से और तमाम एहलियान एडनबरा जो पाकिस्तानी यहाँ पे आबाद, इनकी तरफ से तमाम को जश्न आज़ादी, पाकिस्तान में तमाम लोगों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। ये आज की तकरीब 14 अगस्त के हवाले से मुनक़्क़द की गई थी ताकि हम अपनी आज़ादी के जश्न को मना सकें। आज से 73 साल पहले 27 रमज़ान मुबारक को एक ऐसी सुबह तुलू हुई जिसमें बड़े सगीर के मुसलमानों की जान और माल और इज़्ज़तों को एक सहारा मिला। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की एक बहुत बड़ी एक मेहनत के बाद और इनके साथ जो बाकी अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, जो भी लोग थे, उन्होंने इस मेहनत और तगोदो के बाद और बहुत लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे के आज हमारे पास एक मुल्क पाकिस्तान है। प्रोग्राम के आखिर में मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ तवाज़ो की गई। इस मौके पर जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। आखिर में तकरीब के मेज़बान तहरीक इंसाफ एडनबरा के सदर चौधरी निसार ने मेहमानों की आमद पर उनका ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। PTI एडनबरा की तरफ से जश्न आज़ादी के हवाले से एक फंक्शन का अहतमाम किया गया, जिसमें
एडनबरा के तमाम इंसाफ वर्कर्स ने शिरकत की। हाज़रीन का कहना था कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को चाहिए कि मिलकर अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। खालिद प्रेज, 92 न्यूज़, स्कॉटलैंड। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर की मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर ने मुलाकात की। हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर ने आर्मी चीफ को मुल्क में हॉकी के फरोग के लिए इक़दाम से आगाह किया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज ने हमेशा खेलों बिलखुसूस हॉकी के फरोग के लिए किरदार अदा किया है। हुकूमत हॉकी की बहाली में गहरी दिलचस्पी ले रही है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने हॉकी फेडरेशन के लिए आर्मी वेलफेयर फंड से 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया, जबकि सदर PHF ने हॉकी की स्पोर्ट के लिए आर्मी चीफ के ताउन पर तशक्कुर का इजहार किया। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।